بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی، تو چوہان صاحب جڑے جیل خانہ جات دے وزیر سن، کدی کیڑے جناب وہ نال کیمرہ گدا ہوا، کدے جناب وہ نائیاں دی دکان تے میں شیو کرا رہا ہوں، یہ کوئی لیڈر ہے؟ اور خاص کر میں ایک چینل تے دیکھا سما ٹی وی تے، اچھا یار جس طرح بکواس کر رہے سی نا، مطلب بشرا بی بی دے بارے تے میں قرآن پاک نہیں قسم اگے سنیا ہی کوئی نہیں کہ یار ایسے لوگ بھی ہونے جس برتن چ کھا کے کل اسے پیشاب کر دے پھرتے۔ چوہان کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں پنجاب کا جو فیصل چوہان، فیصل چوہان مشیر تھا، اور وہ کہہ رہا تھا جی کہ آپ یہ بتائیں کہ جناب اتنے لیڈر اور اس نے تو یہ درندہ چھپا ہوا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، اور کبھی کبھار یہ لوگ اس پہ کوکین کا بھی لگاتے رہتے ہیں الزام۔ لیکن میں ایک آپ کو گزارش پہلے کر دوں کہ جو نشہ کرنے والا بندہ ہے وہ 74 سال میں اتنی ورزش نہیں کر سکتا اس کا۔ بہرحال اس پہ کیا کہیں گے یہ خاور منیکا والا جو کیس ہے؟ ہاں بہت مہربانی ملک صاحب، اس پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ہر انسان کا ضمیر کا، غیرت کا، اخلاق کا ایک لمٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ امیر ہو یا غریب ہو، لیکن جب وہ لمٹ کراس کر دیتے ہیں نا تو پھر انسان جیسے بے غیرت چیز کوئی دنیا میں نہیں ہے جب یہ لالچ میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کا وجہ ہم نے اپنا آنکھوں سے تو کچھ نہیں دیکھا، ہاں، لیکن اللہ نے عقل تو دیا نا، ہم نے تو اللہ میاں کو بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ نے عقل دیا نا، چاہے اللہ میاں ہے تو ایمان پکا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں، بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ صورتحال ہوا 6 سال پہلا، بالکل ہے۔ کیا اس بیگم صاحب کو یہ پیری موریدی عمران خان نے سکھا ہے؟ نہیں، یہ اس نے خاور مانیکا کا گھر سیکھے۔ خاور مانیکا کے ساتھ جو 30 سال اس بیگم صاحب نے گزارے، بچے جو ہیں ڈاکٹر، سنو نا، کیا اس کو عمران خان نے کہا کہ 30 سال گزارو، میں 30 سال بعد تم کو لے کے آؤں گا؟ نہیں، اس نے خود اپنا مرضی سے گزارے۔ اچھا، بچے 2 جوان ڈاکٹر ہو گیا۔ خاور مانیکا بھی پوسٹ پہ رہا ہے، مطلب جہاں پر زیارت ہو، پیر ہو، فقیر ہو، ڈاکٹر ہو، اس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، اور وہ جگہ کل منتا نہیں ہے کہ وہاں پہ درجنوں لوگ نہ ہو۔ کیا عمران خان اکیلا نہیں آتا؟ پھر عمران خان بھی چلا گیا۔ میں نے اس نے خود اس مانیکا نے کوئی سینکڑوں تصویریں شیئر کیا جو وہ عمران خان کے ساتھ ڈائننگ روم میں بیٹھتا تھا اور بڑا کاخیا اور بڑا کچھ لگاتا تھا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ دعا سلام ہو گیا، ٹھیک ہے، پیری موریدی میں آ گیا، مرید بن گیا، جاتا رہا۔ اب اس نے پھر خود یہ فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس نے اپنا انٹرویو ہے کہ چونکہ ہمیں روحانیت نے بتایا، مانیکا کہتا تھا، مانیکا نے خود انٹرویو دیا کہ ہمیں روحانیت نے بتایا تھا اس طرح ٹھیک ہے، اس طرح ٹھیک ہے، آپ مجھ سے علادگی لے، اور اس نے علادگی لیا، اور پھر اس نے جناب عمران خان سے شادی کیا۔ یہ ریکارڈ پہ بات موجود ہے، میں اپنا طرف سے کہتا ہوں، اور کئی بار۔ پھر جب اس پہ لوگوں نے آگے پیچھے لان تان شروع کیا تو مانیکا صاحب پھر آ گیا ٹی وی پر۔ سب کچھ اس موبائل میں آج کل کوئی چھپتا نہیں چھپا ہوا تو نہیں ہے نا۔ اس نے کوئی درد دفعہ کہا کہ بے شک میرا اور اس کی علادگی ہو گیا، لیکن دنیا کے اس اتنا پاکیزہ اور اتنا ایک نمبر خاتون میں نے نہیں دیکھے، تو لہذا اس کے اوپر کوئی بات مت کرو۔ ٹھیک ہے، بنی گالا میں بات کاٹ رہا ہوں، بنی گالا میں بھی آتا رہا ہے۔ اچھا سنو، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اس نے کہا اس پہ کوئی بات مت کرو۔ پھر اس کے درمیان لوگوں کو بڑا پھڑا ہے، اپنا گھر میں ہر بندے کا یہ معاملات ہے لیکن وہ نہیں کرتے، لیکن پھر دوسرا کو جناب کدھر اس کا نکاح پیشہ کرو، کبھی گواہ پیشہ کرو، کبھی عزت پیشہ کرو، وہ سارے معاملے بھی کلیئر ہو گیا۔ یہ 6 سال خاموش تھا، ٹھیک ہے، اور یہ عمران خان کا اور بیگم صاحب کا ساتھ دے رہا تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر درمیان میں اس شخص کے مانیکا کے اوپر یہ ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے نیشنل چینلوں نے یہ باتیں چلائے کہ پنجاب کا حکومت تو مانیکا چلا رہے، بالکل صحیح سنا ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، ایک بار نہیں کئی بار، اور پوسٹنگ ٹرانسفر مانیکا صاحب کر رہے، اور لوگوں سے پیسے اور بقول ان کا میں نے تو نہیں دیکھا، سب کچھ یہ 6 سال چل رہا تھا۔ اور یہاں تک بات ہو گئی کہ جب گلزار کو عمران خان چینج نہیں کرتے، یہ چائس بھی بزدار کو
गुलजार को, बुजदार वजीर आला हो गया तो बुलदार हो गया, गुलदार हो गया, क्योंकि मैं पठान हूँ, कोई नाम भूल जाऊंगा फिर लोग मजाक उड़ाते। अच्छा, वजीर आला जो था पंजाब का, उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि ये भी मानिका साहब का चॉइस था। हो सकता है, कोई बड़ी बात ठीक है, क्योंकि उसको पोस्टिंग ट्रांसफर में आसानी है, वो कमजोर बंदा है। ठीक है, वो परा शहजादी है कि परा गोगी है, गोगी ये मुझे नहीं जानता। उसका खावंद और उसका सोसर मोसर सारा मुस्लिम लीग में, वो भी मानिका साहब का नुमाइंदा था, शिकार था, शिकार था, ये उसके ताल्लुक पे आया था। अच्छा, अब वो 6 साल के बाद 6 साल के बाद जब उसको अपना उस गुनाह का हिसाब देना पड़ा कि तुमने इस पोस्टिंग में कितना पैसा लिया, इस ट्रांसफर में कितना पैसा लिया, इधर तुमने नाजायज काम किया, कितना पैसा लिया, तो अब जेल में उसने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। सॉरी मैं बात काटता हूँ, शेर अफजल मरवत रात को कह रहा था ना कि ये मैंने पहले बताया था 20-25 दिन पहले की रिकॉर्डिंग। मैं आ रहा हूँ, मरवत को छोड़ो, मरवत हमारा बहुत हीरो है, लेकिन वो उम्र में, सियासत में हमारा बच्चों की जगह है, हमें बहुत पता है, फिक्र न करो, मत करो। अच्छा, मैं असल कौम की बात बता रहा हूँ। फिर इसने जो इंजामात कटिया लगाए कि इमरान खान मेरा गारा आता था, वो इमरान खान न हुआ, वो पड़ोसी बच्चों का गेन हुआ। अच्छा, क्योंकि उसने बच्चे ने गेंद मारे और इसके घर में टप के आ गया। ठीक है जी, वो इमरान खान ने हुआ, पड़ोसियों का गेंद हुआ। और रब दा वास्ता इमरान खान तो वो ब्रांड है जो तो अमेरिका में भी जाए तो उसके पीछे 50 बंदे लैंड होती है, वो तो लैंड उसके पीछे होते हैं, लोग दस्तखत के लिए आते हैं, लोग तस्वीर के लिए आते हैं। क्या वो लाहौर शहर में पैदा हुआ, उधर घूम रहे तो उसके पीछे हजारों लोग नहीं थे। अच्छा, फिर तुम्हारा घर में जनाब ये बेगम साहब ऐसे अकेला था कि जनाब ये फिर बकौल इसका कि वो 2-2 घंटे में कमरे में उसके साथ होता। तुम्हारी गैरत कहाँ गई थी? हाय हाय हाय, उधर कहते तुम जैसे बेगैरत को तो दुनिया में रहना नहीं चाहिए। मतलब कैसा खामोद है यार? नहीं यार, तुम तो हमारा जनाब, हमारा इस्लामी कंट्री, हम इस्लामी मुल्क है। पंजाबी तुम बोल ही नहीं रहे हो। पंजाबी बड़ा गैरती कौम है, खुदा की कसम। फौज के अंदर जब बात करो, पंजाब रेजिमेंट का कोई मुकाबला नहीं कर सकते, पंजाब के कमांडोज का कोई मुकाबला नहीं सकते। तो तुम्हारे जैसे बेगैरत बौड़ा भी उन्होंने बर्दाश्त किया हुआ है कि तुम्हारा घर में जनाब तो तुम्हारा तो सादा जुबान में उसको बौड़ा कहते हैं, बड़वा कहते हैं। तू जनाब उधर से नौकर को, फिर मैंने नौकर को कहा कि तुम उसको देखे दे, तो तुम्हें खुद किधर क्या हुआ? ठीक है, फिर उसके बाद जनाब आपकी बात काटता हूँ, वो कौन सी चीज आप सुनाते थे कि नाम क्या है? वो पिंजर बताता है, नाम क्या है? कहता है शेर खान। के वालिद का नाम पादर खान। कौन होंदे हो? वड्डे होने लांगा हुआ अगे रास्ते बिल्ली खलती हुई, बिल्ली खलती। अच्छा, आगे तुम्हारा, तुम कहते हमारा मानी का खानदान बहुत बड़ा खानदान है, तो तुम्हारा खानदान में और कोई सरपेरा नहीं था मेरा तरफ पागल, चाहे तुम उसको कहता हो इसको ठिकाने लगाओ। नहीं, बर्दाश्त कैसे किया है? बर्दाश्त कैसे किया? अच्छा, फिर तुम्हारा 2 बच्ची शादी शुदा हो गया, तुम्हारा वो दामाद। तोबा तोबा तोबा, मुझे तो कोई ये सारा दुनिया दे दे और इससे 1000 गुना और दुनिया दे दे, मैं अपना ऊपर ऐसे बेगैरती का लेबल और इंजामात नहीं लगा सकता। अल्लाह मुझे माफ करे। ठीक है मेरे भाई, इसका इंक्वायरी होना चाहिए इस बंदे को। अगर कि आया तुम पहला बकवास सही कर रहे थे या तुम अब बकवास सही कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। मैं गुजारिश ये करूंगा कि उसमें आजकल मौलाना अशरफी, सर मैं एक अशरफी का भी मेरा सामने ना, अशरफी का एक लफ्ज सुनो। अब शार्ट टाइम में ये अशरफी था। अशरफी ने कहा कि बैतुल्लाह का मकाम था। हाँ, वो पुरानी 27 में रात थी। और जनाब हजरत फलाना मेरा साथ गवाह था, और इमरान खान वहां पे जनाब खत्म नबूवत के लिए मुकर्रर किया गया और बात कर रहा था। और जनाब बहुत कुछ उसने कहा, तौबा तौबा तौबा, मैं तो बहुत कमजोर मुसलमान हूँ। उसके बाद वो अशरफी बेजान के अशरफी लेके, पुराने जमाने में अशरफी बोलता, वो अशरफी तो मेरा ख्याल में उसको तो क्या नाम रखा गया यार कि अशरफी तो उसको अशरफी बहुत अच्छा लगा। ये अशरफी किसी वक्त में जनाब, ये नेशनल मीडिया ने बताया, मैंने ये किसी एम्बेसी से निकला था, इतना नशे में था, कई बार सुना है। इसको जनाब उधर इस्लामी का वो सरबराह भी रखना गुनाह है। लेकिन मेरे भाई बात ये पता नहीं कौन सा नजर लग गया, हमारा मुल्क में ऐसे लोग काम करते जो बंदे ऐसे लांच करते, हमें घर का तबाह करते, हमारा इस्लाम को भी बदनाम करते, सियासत को भी इन्होंने घर कर दिया, हमारा जितने इस्लामी अक़दार है उनको भी तबाह बर्बाद कर रहे। तो इनको मेहरबानी करना चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया हमारे जवान बेटी माँ सारे देख रहे हैं, इस माशरे को तबाह बर्बाद कर रहे। ठीक है।
ਬਹੁਤ ਬਸ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬੰਦੂਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਇਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, मैं ਉਹ एक ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ लफ्ज बोलूं, जी, एक लफ्ज short बोलूं। time में। मैंने उसको जब देखे, हाँ। जब से आए, खुदा के कसम पूरा दुनिया के लिए एक रोल मॉडल खातून है, 5 वक्त के नमाजी है, और उसका जो पर्दा है, हाँ। जो इस्लाम ने हमें बताए, हाँ। जो उसका पर्दा है, तौबा तौबा, मैं तो कहता हूँ गूंगे हो जाओगे, बेरे हो जाओगे, पाले तुम्हें लेकिन पड़ेगा एक बात रब मैं दा बताऊं, वास्ता। आज मैं एक बात, टाइम भी लंबा हो किसी गया, के माँ बहन पर ऐसे बात लंबा मत हो गया करो। लाला, लेकिन एक जरा थोड़ी सी हिस्ट्री पे नज़र मार लें। जो इल्ज़ामात इमरान खान पे लगाए हैं, इन सब को जवाब उसका अपने घर से मिलता रहा। हाँ जी, मसलन कि जी उसने ये किया है, उसने बीवी को तलाक दिया है, अल्लाह माफ़ी देवे, किसी दी धियाँ बना, असी तो कहने अल्लाह पाक उन्होंने शर्म याद देवे और उन्होंने नेक करे और अपना पर्दे च रहें। तुसी यकीन मनसो कि जिस तरह हुण फर्ज किया ना कि जी मरियम नवाज दे बहू ने क्यों तलाक ली थी, ये उनको गलन करने वाली हैं। उत्ते यार बात सुनो, मैं यही कह रहा हूँ, सियासत में और रहा नहीं, जितना कोई ज्यादा इंतजामात लगा सकते हैं, उतना बड़ा लीडर है। बड़ा शहबाज शरीफ ने भी 5 शादी किया, तो किसी के घर तोड़ के किया ना, उसका बेटे ने भी 2-3 शहबाज शरीफ ने किया है। शहबाज शरीफ ने किया, उधर अभी हमजा ने भी किया, अभी उसका बेटे का निकाह टूट गया। बस अल्लाह सबके अल्लाह पर्दा रखे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सुनने वाले।